I will be starting this morning with a PowerPoint that's in English, but this afternoon the PowerPoints will be in Russian. This PowerPoint presents the topic a little clearer, and it's a presentation that I did for a group of pastors in America a couple of years ago, but it is very relevant to the topic that we're talking about. Сегодня утром я представляю вам тему, она будет у нас на слайдах, к сожалению, слайды только на английском, на русском будет, если вы придете на мастер-класс после обеда, где я буду продолжать эту тему, но здесь просто я более четко ее обрисую в общих чертах. Эта тема была подготовлена для пасторов, и где-то около 2 лет назад она преподавалась, и вот что-то типа этого мы сегодня вам представляем. And so the topic for my presentation is caring for the caregiver, compassion fatigue, and burnout in ministry. И тема звучит так: забота о заботящемся, усталость от сострадания и переутомление в служении. We live in a hurting world. Мы живем в страдающем мире. And it just seems, I don't know if you're like me, but the more you watch the news in America, it just seems like everything is just amping up, as we say in America. Things are just rushing along. There just seems to be increase in problems and increase in pain and hurt. Я не знаю, как вы, а я по утрам в Америке смотрю новости и вижу, что происходит, как наш мир стремится куда-то вперед, и все больше в нем боли, все больше страданий. And that's a scene from the fallout at the 9/11 at the World Trade Center in New York City. Эта фотография была сделана после 11 сентября, когда были разрушены башни-близнецы вследствие теракта. While firefighters are sitting there working on one building, another one is collapsing. И пока еще одно здание стоит, второе уже падает. That's just 2 years ago a map of current ongoing conflicts that were happening in the world then. И эта карта 2012 года показывает, где происходят в этот момент конфликты в мире. And if that map were 2015, there would be even more wars and conflicts that are going on. А если бы мы с вами увидели сейчас карту 2015 года, мы бы увидели еще большее количество войн и различных военных конфликтов. And that gives even more evidence to the fact that there is no shortage of conflict and no shortage of pain in the world. И это еще раз доказывает, что в мире хватает и войн, и боли. So we have wars going on and the threat of ongoing wars. Итак, происходят войны, и также есть угрозы того, что войны идут. The ongoing threats of terrorism and the increase in what it seems like natural disasters. Постоянно существуют угрозы терроризма, и также постоянно происходят природные катаклизмы. In America and other parts of the world, there seems to be a downturn in the economy. В Америке и в других частях мира мы видим упадок в экономике. And there are new drugs coming onto the market. In America, there's one drug called crocodile that actually destroys the flesh rapidly. И появляются все новые и новые наркотики. В Америке, например, вот сейчас новый наркотик появился, он называется крокодил, который, по сути, разъедает тело человека. So with increased technology, even drug users and drug addicts are able to use that technology to increase the strength and the speed of drugs. И наркоманы, наркодельцы могут использовать наркотики и еще больше увеличивать их эффект. There's an increase in prescription drug use. Кроме того, все больше используют лекарства, которые можно купить просто в аптеке. A recent study from Christian Science Monitor notes that in America, more people are dying from prescription drugs than they are from heroin and cocaine combined. И недавнее исследование в христианском мониторе науки показывает, что где-то все больше людей погибают не от героина и кокаина вместе взятых, а от обычных лекарств, которые можно купить в аптеке. And so those who work in addiction know that actually the number one drug addiction problem in America
are prescription drugs. И кто работает с теми, у кого зависимости от различных субстанций, они видят, что больше всего зависимости именно от лекарств, даже не от наркотиков. But because they're written by doctors, people don't see it as a problem. Но поскольку лекарства эти описываются врачом, то люди не видят в этом ничего страшного. And of course, those in addiction know that's a form of denial. И получается, как те из вас знают, кто работает с зависимостью, что это форма отрицания. The number one cause of death in America for years has been heart attacks. А главная причина смерти в Америке была в этом году инфаркт. And in recent years, suicide has become in America the number one cause of death. Но очень скоро не инфаркт, а самоубийство стало основной причиной смерти. And in the military, more men are dying by suicide in America than are actually dying in combat. В Америке, в армии, больше людей умирают вследствие самоубийства, чем в боевых действиях. And in the last 10 years, from 1999 to 2010, suicide rates among Americans ages 35 to 64 rose by nearly 30%. И в период с 1999 года и до 2010 года уровень самоубийства среди американцев в возрасте от 35 до 64 лет поднялся почти на 30%. So all of that gives evidence to increasing levels of pain. Все это показывает, что уровень боли намного повысился. Now, those of us who care for others, such as yourself, it is a good work that you do. И те из вас, те из нас, кто заботятся о других людях, вы, конечно же, знаете об этом. But it does not come without a cost to you, the one who's doing the work. Вы делаете хорошее дело, однако это многого вам стоит. And so as caregivers who hear the stories of the pain of others, the hurt of others, and suffering, that pain can be transferred onto us. Поскольку нам постоянно приходится выслушивать истории о боли, о страдании, то так или иначе эта боль и страдания проецируются на нас. And I gave this presentation to pastors, and I'm using it as an introduction to what I'm talking about this afternoon, because in America, more people go to see preachers and pastors than they go see psychologists, social workers, and psychiatrists. И я вот эту презентацию делала для пасторов, для служителей в Америке. Почему? Потому что в Америке больше людей идут со своими проблемами к пасторам и служителям, чем они идут к психиатрам, к психологам и социальным работникам. And the statistics that I will show you are startling in a few minutes about what's happening to pastors in America. И через несколько минут я вам покажу статистику о пасторах, о служителях, и вы будете поражены цифрами, которые вы увидите. Now there is a verse in the Bible that says to Christians, bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. В Библии сказано: носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните Божий закон. And that's a good thing, but those of us who bear the burdens of others, that often comes at a cost to us. И да, конечно, мы должны это делать, но те из нас, кто носит эти бремена, мы очень высокую цену платим за это. For those of us who are in the helping profession, we have to have compassion and we have to have empathy. Те из нас, кто являются пасторами и служителями, мы должны обладать состраданием, мы должны проявлять эмпатию. The root of the word passion means to suffer long with. И если мы посмотрим на слово «сострадание», то само слово означает, что мы должны страдать вместе с другими. There are those here that would testify to the fact that you have clients that it takes a long time to work with. Would you raise your hand? А может быть, вот кто-то из вас работает с пациентами уже какое-то долгое время, с одним и тем же пациентом. Если это так, поднимите, пожалуйста, руку. Кто работает с каким-то вот пациентом уже долгое время. Yeah, some of your clients take longer than others. Вы знаете, да, что какие-то пациенты требуют от вас больше времени, чем другие.
And we also have to have empathy. I am with you during this suffering. И мы должны проявлять эмпатию. Мы должны показывать, что я с тобой на протяжении вот этого тяжелого промежутка времени. And so both of these are ingredients that are essential for us to be effective in helping others. И вот эти два качества, сострадание и эмпатия, это те качества, которые мы должны иметь. And because we're so patient, and because we're so empathic, and because we suffer long with those in pain, those two essential ingredients can set us up for compassion fatigue, burnout, and secondary traumatic stress. И поскольку мы должны проявлять эмпатию, поскольку мы страдаем вместе с нашими пациентами, то очень часто это приводит к усталости от сострадания, к переутомлению в служении и к вторичному стрессу. Now, they did a survey in 1987, and you'll see the second slide is a more recent survey with pastors and ministers. Remember, these are the people that most people go to in America. Вот это исследование было проведено в 1987 году. Позднее я вам покажу результаты более позднего исследования. Помните, это исследование посвящено пасторам и служителям. И помните, что я сказала, что в основном к пасторам и служителям несут люди свои проблемы. And here's what pastors say are their top stresses. И вот что пасторы и служители определяют как свои основные стрессоры, то есть причины своего стресса. There are too many demands on my time, and that leaves me too little study time. Слишком много людей требует уделить им время, и поэтому у меня очень мало времени для того, чтобы что-то изучать или даже читать. Being the leader of a church also comes with administrative responsibilities, and I need time to do that. Поскольку я являюсь пастором церкви, мне приходится выполнять какие-то административные обязанности, и на это тоже нужно время. Too little time to visit church prospects. Potential church members. Очень мало времени у меня есть для того, чтобы посещать членов церкви. I'm expected to be the leader all time, and I'm expected to be a motivator of people all time, and sometimes it's hard to even motivate myself. Мне постоянно приходится быть лидером, мне постоянно приходится мотивировать других, и поэтому часто у меня не хватает сил для того, чтобы мотивировать самого себя. There are too many interruptions on my time. Слишком много различных помех существует в том, что я делаю. Too many expectations of my church members. Слишком многого от меня ожидают члены церкви. And that hardly leaves me any time for my own family. И поэтому у меня очень мало остается времени на мою собственную семью. Now, what's the result of that in ministry? И каким результатом это приводит в служении? Right now in America, 13 to 15% of pastors are divorcing. На сегодняшний день от 13 до 15% пасторов находятся в процессе развода. 23% have been fired or forced to resign at least once in their career. 23% пасторов и служителей либо были уволены, либо их заставляют уйти с работы. And 25% of them don't have anyone that they can go to when they have a family or they have a personal crisis issue. У 25% пасторов и служителей нет никого, к кому они могли бы обратиться, если они переживают какую-то проблему в семье или личную проблему. And 33% of ministers' wives see their husbands' work as simply a source of conflict. 33% жен пасторов считают, что основной источник конфликтов в их семье – это работа их мужа. And 33% felt burned out in the first 5 years of their ministry. 33% пасторов чувствуют переутомление на протяжении первых 5 лет своего служения. 40% of pastors and 47% of spouses are suffering from burnout, frantic schedules, and or unrealistic expectations. 40% пасторов и 47% их супругов страдают от переутомления, от напряженных расписаний и от нереалистичных ожиданий. 45% of pastors' wives says the greatest danger to them and their family is physical, emotional, mental, and spiritual burnout. These are the wives.
45% жен пасторов говорят, что самая главная опасность, которую они видят для себя и для своих семей, это физическое, эмоциональное, умственное и духовное переутомление. And in America, I don't know if it's the same here, but in America, the woman is the thermometer of the home. She knows what's going on in her home even more than her husband. И я не знаю, как здесь, но в Америке именно женщина является, можно так сказать, градусником в семье. То есть она лучше всего чувствует, что происходит у нее дома. So if women are saying that, that's really serious, and it's something we need to pay attention to. Поэтому если так говорят женщины, то это то, к чему обязательно нужно прислушаться. 45% of pastors say they are experiencing depression or burnout to the extent that they need to leave or to take an absence from the ministry. 45% пасторов говорят, что они либо пережили депрессию в своей жизни, или переутомление, или переживают, и настолько, что им нужно просто на какое-то хотя бы время уйти из служения. 50% say they are unable to meet the needs of their job. 50% говорят, что они не могут выполнить все, что нужно для них сделать им на работе. And 56% of pastors' wives say they have no close friends. 56% жен пасторов говорят, что у них нет близких друзей. 57% say they would leave their job if they had another job or somewhere else to go. 57% говорят, что они бы ушли на другую работу, если бы была такая возможность. They're pretty startling statistics, aren't they? То есть достаточно страшная статистика, не правда ли? I won't repeat all those, but 70% of pastors say they have no close friends. Я не буду все это зачитывать, но вот 70% пасторов говорят, что не имеют близких друзей. 90% work more than 50 hours a week. 90% говорят, что более 50 часов в неделю работают. In America, 1,500 pastors are leaving their ministries each month due to burnout, conflict, or moral failure. И где-то 1500 пасторов уходят из служения каждый месяц, либо из-за переутомления, либо из-за какого-то конфликта, или из-за каких-то нравственных проблем. What do you think? Что вы думаете по этому поводу? These are the people that most people go to in America for problems. И это те люди, которым, как я уже сказала, в Америке большая часть людей несут свои проблемы. And these are the statistics about what's happening in their personal lives. И вот эта статистика по поводу того, что происходит в их жизни. So the term compassion fatigue is an evolving concept from the field of traumatology. Поэтому термин «усталость от сострадания» — это новый термин, который появляется в области травматологии. And it was first used by Carla Johnson, a nursing supervisor at a hospital in New York City. И впервые этот термин был использован женщиной по имени Карла Джонсон в 1992 году. Она работала главной медсестрой, и под ее руководством работало несколько медсестер. And she noticed she kept having nurses quit the job, and it's expensive to train nurses and to hire nurses to take their place. So she started doing research on what was happening and what was causing all these nurses to keep resigning. Она обратила внимание, что очень часто медсестры уходили с работы, а для того, чтобы обучить медсестру, для того, чтобы найти и нанять медсестру, на это нужны были деньги и время. И тогда она решила исследовать, почему же медсестры так часто уходят с работы. And the nurses kept saying, we're burning out or we're experiencing fatigue because of all this compassion that we have and because we care for others. И медсестры признались, что испытывают переутомление, что они устали постоянно проявлять сострадание к людям, с которыми они должны работать. And so she came up with the term compassion fatigue and wrote a journal article on it. И вот тогда она и создала вот этот термин «усталость от сострадания» и напечатала об этом в статье. And Dr. Charles Figley, a Vietnam veteran himself, had come and graduated from college, and he was at Florida State University, and he was working with returning Vietnam veterans and their wives, and he noticed something interesting,
that he had to treat the wives of the returning veterans as well as the veterans because they were bearing symptoms of PTSD. Потом человек по имени Чарльз Фигли, он сам был ветераном войны во Вьетнаме, работал в университете в штате Флорида. Он обнаружил, когда он работал с другими ветеранами Вьетнамской войны, что когда он работает с ними, ему нужно работать не только с этими ветеранами, но и с их женами. And it was at that point that he said these families are being fatigued by the war stories of their husbands and their fathers as they return from war. Потому что, как он понял, эти женщины, они испытывали переутомление, усталость от сострадания, слушая истории о войне, которые рассказывают их мужья. So a traumatic event would be called the primary trauma. Primary trauma is a traumatic event that happens. И травмирующее событие, вот, которое произошло, это является как бы источником травмы. The secondary trauma would be the trauma that's passed on to anyone associated with that person that went through that event. Это так называемая первичная травма. Но когда человек рассказывает о своей травме кому-то другому, то вот этот другой человек может получить так называемую вторичную травму. And so Figley enhanced the definition of compassion fatigue to say that it applies to those who are emotionally impacted by the trauma of another. И Фигли определял это как то, когда человек эмоционально переживает травму другого человека. So, secondary traumatic stress, the natural consequent behaviors and emotions resulting from knowing about a traumatic event experienced by a significant other, the stress that results from helping or wanting to help a traumatized or suffering person. Есть такое понятие, как вторичный травматический стресс. И это естественное последствие, это поведение, которые являются естественными, и эмоции, которые возникают от того, что ты знаешь о травмирующем событии, который пережил человек, который близок к тебе. И это тот стресс, который приходит от того, что ты помогаешь или хочешь помочь травмированному или страдающему человеку. And Perlman and Sactini noted that secondary traumatic stress as being the presence of PTSD symptoms being manifested in the caregiver, connected to the patient's experience rather than to the caregiver. И Перлман и Саквитини в 1995 году отметили, что вторичный травматический стресс – это присутствие посттравматического стресса, стрессового расстройства, то есть симптомов этого заболевания в человеке, который проявляет заботу. И это связано с опытом, переживаниями пациента, а не переживаниями, которые присущи самому человеку, который дает эту заботу. I'm just going to simply say Rosemary Thompson in 2003 defined compassion fatigue as the cost of caring too much. Томпсон в 2003 году дал такое определение усталости от сострадания. Это цена слишком большой заботы. So two clear factors are emerging from the research. Number one, there is a cost to caring. И два основных фактора можно здесь заметить. Во-первых, то, что за заботу нужно платить чем-то. То есть забота, она не просто так, она требует от тебя каких-то усилий. And those who work with suffering suffer themselves because of the nature of the work. И те, кто работают со страдающими людьми, то они сами страдают из-за своей работы. The number one sign that you may be approaching secondary traumatic stress or compassion fatigue is to answer the following question: have I lost my sense of humor? И как можно определить вторичный травматический стресс или усталость от сострадания? Это ты как бы сам себя спрашиваешь, не утратил ли я способность оставаться человеком? If your friends are coming to you and saying, Dr. Ries, what happened to the friendly, happy-go-lucky guy that I know? That's a sign that you may be burned out or have compassion fatigue. Если приходит ко мне человек и говорит: доктор Рис, почему я уже не являюсь тем счастливым, дружелюбным, добрым человеком, каким я когда-то был,
то тогда я понимаю, что, возможно, это признак усталости от сострадания. Compassionate fatigue occurs in 7 domains: cognitive, emotional, behavioral, spiritual, in your personal relationships, somatic symptoms, and work performance. Симптомы усталости от сострадания появляются в 7 основных областях: в когнитивной, эмоциональной, поведенческой, духовной, в области отношений с другими людьми, соматической и в профессиональной. Cognitively, you lose your ability to concentrate, you have low self-esteem. Когда мы смотрим на когнитивную область, мы видим, что у человека более низкая способность концентрироваться, у него низкая самооценка. There's a sense of apathy and rigidity, disorientation. Он испытывает апатию и жесткость. May feel disoriented. Он может чувствовать дезориентацию. May have thoughts of self-harm or harming others. И у него возникают мысли, чтобы причинить боль либо себе, либо окружающим. Emotionally, you may feel yourself feeling powerless, increased anxiety, increased feelings of guilt, anger, or rage. В эмоциональной области человек может ощущать себя беспомощным, он может ощущать тревожность, чувство вины, гнев или ярость. Increased numbness, all of a sudden the client stories, you're numb, you don't feel anything when you hear them. Или чувствует своего рода онемение, когда кто-то рассказывает ему какую-нибудь трагическую историю, то есть он не может уже сострадать и не испытывает никаких эмоций по этому поводу. Increased fear, you might be scared of working with some clients, and increased depression in your own life. И повышается уровень страха и уровень депрессии. Behaviorally, you may be impatient, you may be extremely irritable. В области поведения человек может стать очень нетерпимым, раздражительным. May be moody and withdraw from others. У него может меняться настроение, он может быть замкнутым. May have disturbances in your sleep and have nightmares. Возможно, у него начинаются какие-то расстройства, связанные со сном, может быть, кошмары ночные его мучают. May have changes in your appetite, and you yourself may be experiencing hypervigilance and an elevated startle response, the 2 classic symptoms of PTSD. И у него меняется аппетит, и он такая вот перевозбудимость у него и слишком повышенная реакция на испуг. Это классические симптомы вот этого расстройства. In the area of spirituality or meaning and purpose for your life, you may sense yourself losing a sense of purpose, may find yourself experiencing anger at God if you believe in God. В духовной сфере человек может чувствовать, что больше не видит смысла в своей жизни. Он также может чувствовать, что он испытывает гнев по отношению к Богу, если этот человек верит в Бога. May question your own beliefs and question the meaning of life. Он сомневается в своих религиозных убеждениях, он не знает, в чем состоит смысл жизни. May find yourself experiencing hopelessness in your own life. И у него такое чувство безнадежности возникает в его жизни. And personally, you may withdraw from others. There may be decreased levels of intimacy, and you may find yourself not trusting others. В области отношений с другими людьми человек может стать замкнутым, он может перестать искать близких отношений с людьми и начинает не доверять людям. You may isolate from others and find yourself lonely and have an increase in interpersonal conflict. Он изолирует себя от людей и становится одиночкой. И у него постоянно возникают какие-то межличностные конфликты. It can impact your somatic symptoms. You can have rapid heartbeat, high blood pressure, difficulties in breathing, and an impaired immune system. И в соматической области человек может испытывать шок, у него может участиться сердцебиение, у него могут начаться проблемы с дыханием, у него может нарушиться иммунная система. And then finally, your work performance can suffer low morale, low motivation, avoiding work tasks. Что касается профессиональной сферы, то человек может уже не обращать внимания на свою работу, у него пониженная мотивация, он пытается избежать исполнения каких-то своих обычных обязанностей. Increased levels of apathy and negativity, absenteeism from work will increase as you withdraw from colleagues. И апатия у него возникает, негативное отношение ко всему, он уже начинает не так часто ходить на работу, и у него возникают конфликты с сотрудниками.
And so we'll stop right here, and this afternoon in the workshop, we'll pick up from this point on, and that's the roadmap for everybody that helps others, that leads you towards burnout, secondary traumatic stress, and compassion fatigue. And the reason it's so important that you learn how to take care of yourself. If you don't take care of yourself, not only will you have compassion fatigue, but you'll find yourself moving towards PTSD yourself. И на этом мы с вами остановимся, продолжим с вами после обеда. Мы будем говорить о дороге, которая ведет человека к усталости от сострадания и от переутомления. И мы поговорим о том, как нужно проявлять заботу к самому себе, для того, чтобы не допустить, чтобы это произошло с вами. Thank you. Спасибо.